안녕하세요. 특수교육학개론 7조 지상의 별처럼 발표 시작하도록 하겠습니다. 먼저 줄거리를 소개한 뒤 등장인물 소개, 주변 인물들의 태도, 미술 선생님의 교육 방식, 영화에서 주목할 만한 점, 마지막으로 느낀 점을 소개한 뒤 발표를 마치도록 하겠습니다. 먼저 지상의 별처럼이라는 영화가 어떤 영화인지, 줄거리가 무슨 내용인지에 대해 알기 위해서 간단한 영상을 시청하도록 하겠습니다. 이 아이의 이름은 이샨. 친구들과 어울리지 못하고 운동도 못하고 공부도 못합니다. सब स्पेलिंग गलत है तुम्हारे। टीएच द की जगह सिर्फ डी। कॉन्सेंट्रेट बेटा, कॉन्सेंट्रेट। Read the first sentence and point out the adjectives. The letters are dancing. Okay, then read the dancing letters. Trying to be funny? I said loud and proper, Ishan. Loud and proper! Get out of my class! वापस पनिश होता है डफर। ए डपर, हर टाइम क्या पनिश होता है? 무시, 놀림, 야단이 일상이 되어버린 이샨은 슬픔에서 쉽게 빠져나옵니다. 싸우고 슬펐지만 금방 다시 신난 이샨. 하지만 집으로 돌아오니 아빠가 귓방망이를 준비해 두었습니다. शराब यहाँ विश्राम हद हो गई तुम्हें हंस रहा वन मोर कंप्लेन सीधा बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगा 이샨의 아빠는 출장을 가고 이샨은 숙제를 안 해서 혼날까봐 학교를 나와 거리를 배회하다가 학교 시간에 맞춰 돌아갑니다. दादा, आज मैं स्कूल से भाग गया। क्या? Absent note. नहीं। 형에게 조퇴서를 받아 학교에 제출한 이샨. 출장에서 돌아온 아빠는 이샨이 사고만 안 치면 다정합니다. 아빠가 이샨의 조퇴서를 발견하고 माया ईशान को बुखार था थर्सडे को नहीं तो? Where the hell were you on Thursday? Where? मैं पूछती हूँ, कहाँ गए थे बेटा? स्कूल नहीं गए तो कहाँ गए? खोजा तो कहाँ ढूंढते थे हम लोग? सारे शहर में अकेले घूम रहे थे। हमारा जरा भी ख्याल नहीं आया? 엄마 아빠는 이샨의 학교에 찾아가는데 जानबूझ के मिस्टेक्स रिपीट करता है। ध्यान हमेशा क्लास के बाहर रहता है। और आपने इसके एग्जाम पेपर्स देखे होंगे? हर सब्जेक्ट में अंडे उबाले हैं। All the time asking for permission to go to the toilet. शायद इसे कोई प्रॉब्लम है। Thinks my son is a retard. सोचती है मेरा बेटा नॉर्मल है। अरे क्लास में 60-60 बच्चे भर रखे क्या खाक ध्यान दे पाएगी टीचर हर बच्चे पे? क्या नहीं किया मैंने? बच्चों की खातिर जॉब करियर सब छोड़ दिया। 결국 아빠는 이샨을 기숙학교에 보내기로 합니다. नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ये साल पूरा कर लेने देते हैं फिर। और तुमने प्रिंसिपल की बात नहीं सुनी। वो तो इसे अगले साल स्कूल में रहने नहीं देंगे, दोबारा फेल करके निकाल देंगे। फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? फीस हमारे बजट के बाहर है, लेकिन एडजस्ट कर लेंगे हम लोग किसी तरह से। पापा प्लीज, पापा मुझे मत भेजो पापा। 이샨은 울고불고 난리가 났지만 결국 기숙학교에 가게 됩니다. स्कूल में एक ही सिक्का चलता है। 가족들은 이샨을 두고 떠나고 이샨은 슬프고 가족들도 슬픕니다. अरे टाइम कैसे लगा? मम्मी ने कुछ नहीं सिखाया? 역시나 적응 못하는 이샨. क्या कर रहे हो? आउट! निकल से। describes the action of a verb. A conjunction joins to a sentence. 항상 혼나고 잠시 우울해하지만 곧 유쾌해지던 이샨. 하지만 기숙학교에서 그는 웃음을 잃고 말을 잃고 사랑하던 그림 그리기를 잃었습니다. 무시와 조력은 익숙했지만 전에 다니던 학교보다 더 엄격했고 무엇보다 이샨에게 숨쉴 공간이 되어주었던 엄마 아빠 형이 있는 집이 아니었습니다.
이샨을 찾아온 가족. 이제 이샨은 자신이 가족들에게 벌어졌다고 생각할 뿐 미련 없이 돌아섭니다. 이샨의 학교에 새로운 미술 선생님 니쿤부가 오게 됩니다. 첫 시간은 자유롭게 그림 그리기. 텅 빈 이샨의 스케치북. कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं। 수업이 끝나가는데 여전히 텅 빈 이샨의 스케치북. क्या हुआ बच्चे? पेंटिंग करना अच्छा नहीं लगता? क्या हुआ ईशान? ओके। 이샨의 짝을 발견하고 कोई तकलीफ है उसको? हमेशा डरा डरा रहता है। कितना भी ट्राई करे पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, हर वक्त पनिश रहता। पूरी बुक में रेड मार्क्स। व्हाट टू डू? 니쿤부는 교실로 달려가 이샨이 다른 수업 시간에 사용했던 노트들을 확인합니다. 무언가를 알게 된 듯한 니쿤부. 바로 이샨의 집으로 향합니다. जी 이샨의 집에서도 이샨의 노트들을 달라고 합니다. ये किसने बनाया? ईशान ने। ईशान ने? ईशान पेंटिंग करता है? हाँ, उसको पेंटिंग का बहुत शौक है। 집안에 가득한 이샨의 그림들. उसके पढ़ने लिखने की गलतियों में आपने कोई पैटर्न देखा, कोई गलती जो वो दोहराता हो? सब गलतियां। ये देखिए, B와 D를 바꿔 쓰고 S와 R이 뒤집히고 H와 T도 뒤죽박죽. एक गलत स्पेलिंग उसे याद है ऐसा नहीं। एक जैसे शब्दों को मिक्सअप करता है। ये टीओपी टॉप बन गया पीओटी पॉट। बेवकूफ है, आलसी है, उसे अक्षर पहचानने में दिक्कत हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहाने हैं पढ़ाई टालने के। 눈에 띈 상자를 가져오는데 सर ये पढ़िए मिस्टर अवस्थी। ये कैसे पढ़ सकता हूँ मैं? ये तो चाइनीज में है। क्या बेकार की बात कर रहे हैं, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? बदतमीजी कर रहे हैं। अरे कोशिश तो कीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। आपका रवैया ठीक नहीं है, ये आप शैतानी कर रहे हैं। 니쿤부의 말은 이샨의 아빠와 엄마가 이샨에게 항상 하던 말. 집중해라, 제대로 해라. कुछ ऐसी ही कैफियत होती होगी ईशान की। इस पढ़ने लिखने की तकलीफ को डिसलेक्सिया कहते हैं। कभी-कभी बच्चे को डिसलेक्सिया के साथ-साथ और भी तकलीफें हो सकती हैं। 운동을 못하고 단추를 못 잠그고 끈을 묶지 못하는 것도 하나의 증상. 친구들은 모두 쉽게 하는 일들을 이샤는 못하기 때문에 자존감이 무너지지 않기 위해 못하는 것이 아니라 안 하는 척하고 반항을 해왔던 것. 하지만 기숙학교에 오게 되면서 한계를 넘은 이샤는 더 이상 버틸 수 없었고 무너져 내렸습니다. 이샤는 고작 8살에 난독증을 앓는 아이였습니다. उसने पेंटिंग करना बंद कर दिया। आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। वो पढ़ लिख नहीं पाता था। लाख कोशिशों बाद उसको रहता ना था याद। 이샤를 긴장하게 만드는 이야기의 주인공은 एल्बर्ट आइंस्टाइन। करेक्ट राजन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। 그리고 레오나르도 다빈치, 에디슨, 피카소, 디즈니, 릴 다이아몬드, 아가사 크리스티. पॉपुलर सिंगर। यकीन करोगे एक लेखिका जो बचपन में पढ़ लिख नहीं पाती थी। जानते हो उन सारे लोगों में एक और नाम था जो मैंने नहीं लिया। रामशंकर निकुम। 어린 시절 난독증이 있었던 니쿤보. 교장을 찾아간 니쿤보는 이샨의 상태를 알리고 자신이 가르칠 테니 당분간 전 과목에서 구두 시험을 볼 수 있도록 부탁하고 नजरअंदाज किया।
교장은 허락합니다. उसके टेस्ट जबानी लिए जाए। 그렇게 니쿤부는 이샨에게 글을 가르치고 이샨은 빠르게 배워나갑니다. 그림을 다시 그릴 수 있도록 돕는 것도 잊지 않습니다. 학교에서 모두가 참가하는 사생대회가 열리고 이샨도 다시 붓을 들었습니다. 이샨은 그림을 제출하며 선생님이 그린 그림을 보게 되는데 사상대회 1등은 예상대로 이샨. 어느덧 방학식을 하게 된 기숙학교. ये आपका ईशान और ये उसकी पेंटिंग. He's a very talented boy and I'm really happy to have him in my school. ईशान्स पेरेंट्स? ओह ईशान लेकिन फिर क्या इम्प्रूवमेंट दिखा अब? ये लीजिए बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट. ये लीजिए. Now that's progress. Math, grammar. 이렇게 모두가 해피하게 끝. 영상 잘 보셨나요? 이 영화에서 나온 주인공인 이샨 아와스티는 난독증을 앓고 있고 학교와 가정에서 문제아로 불립니다. 하지만 미술 선생님을 만나고 그림에 대한 재능을 찾으면서 변화하기 시작합니다. 가정과 사회에서 이샨의 난독증을 눈치채지 못한 채 학업 부진과 연이은 문제 행동으로 기숙학교로 전학가게 됩니다. 이샨의 형은 이샨과는 다르게 공부도 잘하고 운동도 잘합니다. 이샨을 무시할 때도 있지만 그래도 형다운 모습을 보이며 이샨을 감싸주거나 도와줍니다. 이샨의 어머니는 이샨을 안타깝게 여기지만 잘못된 교육 방식으로 이샨을 가르치고 있습니다. 이샨의 아버지는 무조건 문제아라고 생각하고 발전 가능성이 없다고 치부합니다. 이샨의 친구인 라잔 다모다라는 지체장애를 가지고 있고 부모님이 기숙학교의 교직원입니다. 그리고 이샨의 거의 유일한 친구이며 조력자의 역할을 해줍니다. 영화에서 중요한 역할을 맡고 있는 이샨의 선생님은 이샨이 기숙학교에서 만난 새 미술 선생님입니다. 어릴 때 난독증 탓에 글을 읽지 못했던 경험이 있으며 특수학교에서 가르치던 방식으로 정규학교에서 가르칩니다. 이샨의 상태를 적극적으로 확인하고 변화시키려고 합니다. 반복되는 이샨의 실수에 이샨의 친구에게 물어봐 그가 난독증을 앓고 있다는 사실을 발견하고 그런 이샨을 점차 변화시킵니다. 이 영화에서 나오는 주변 인물들의 태도에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 대부분의 사람들은 이샨을 단순히 문제아라고만 생각합니다. 따라서 그의 문제에 대해 아무도 알아봐주지 않고 이샨이 가지고 있는 문제점을 파악하지 않은 채 그에게 오로지 학습만을 강요합니다. 하지만 당연히 이샨은 학습을 따라오지 못하고 그런 그에게 꾸짖기만 하고 올바르지 못한 교육 방식으로 가르치게 됩니다. 이샨의 미술 선생님의 교육 방식입니다. 미술 선생님은 이샨이 재능이 있는 미술과 연관을 지어 그림과 촉감으로 글자를 가르쳐주게 됩니다. 이 방식으로 이샨은 글자를 더 잘 이해하게 되고 그로 인하여 학업 성적도 크게 좋아지게 됩니다. 난독증을 앓는 다른 여러 유명 인물을 통해서 그에게 자신감을 가지게 해주는 좋은 역할을 해줍니다. 이 영화의 미술 선생님으로 나오는 아미르 칸은 진실만이 승리한다 라는 토크쇼를 통해 인도 사회의 여러 문제를 알리고 해결하기 위해서 노력하는 등 평소 교육과 사회 문제에 관심이 많은 사람입니다. 이 아미르 칸이라는 배우는 세어 얼간이의 천재 공대생 란초로 나오는데 지상의 별처럼에서 니쿤부는 경쟁적 입시에 목을 매는 인도 교육에 경종을 울리는 같은 역할을 하는 역할로 나옵니다.
난독증을 앓고 있지만 탁월한 재능을 가진 이샨을 통해 획일적인 인도 교육이 놓치고 있는 것을 날카롭게 고발하고 있고, 모든 아이가 다 같을 수는 없으며 각자의 꿈과 재능에 맞게 다양한 교육이 필요하다고 말합니다. 이 영화가 개봉한 뒤 인도 교육부는 시각장애인, 지체장애아, 그리고 난독증을 앓는 아이들이 시험을 볼 때 특별 시간을 할애할 수 있는 법안을 통과시켰습니다. 뭄바이 시민단체는 자폐증 아이들을 위한 12개의 특별교실을 열었고, 찬디가르주의 교육행정부는 학습장애아를 특별 지도할 교사 등을 양성하는 교육과정을 개설하였습니다. 영화 한 편이 엘리트 교육, 성적 지상주의로 교육으로 치닫던 인도의 변화에 씨앗을 뿌린 것입니다. 이러한 영화가 한국 사회에서도 적용할 수 있다고 생각합니다. 한 명의 교육자가 한 사람의 인생을 바꾸는 것. 감독은 이 영화를 통해 인도의 교육열과 교육 방식을 꾸짖으려 했으나 비슷한 교육 방향을 띠고 있는 한국에서도 이 논지는 적용될 수 있을 것이라 생각합니다. 영화를 보고 느낀 점에 대해서 말해보도록 하겠습니다. 장애는 틀린 것이 아니라 다른 것. 그리고 아인슈타인, 아가사 크리스틴, 디즈니 등의 유명한 사람들도 난독증을 앓았지만 그것을 극복하여 자신의 꿈을 이룬 것에 대해서 배울 점이 많다고 느꼈습니다. 영화에서 장애를 가져 일상의 어려움을 겪는 학생들을 위한 한 교사의 노력이 한 소년의 이후를 바꾸었듯 현재의 교육 현장에서도 장애우를 향한 교사의 관심이 꼭 필요한 것입니다. 나중에 등장하는 미술 선생님이 이샨에게 가르치는 것을 보고 나도 아이의 특성에 관심을 가지고 가장 잘 이해하는 방법으로 가르쳐야지 라는 생각과 과연 내가 미술 선생님처럼 잘 할 수 있을까 라는 생각이 동시에 들게 되었습니다. 이샨이 변화하는 것을 보고 교사의 역할이 왜 중요한지, 나중에 어떻게 가르쳐야 할지에 대해서 다시 한번 생각해보는 기회가 되었습니다. 영화를 보면서 가장 가슴 아팠던 점은 학교에서 친구들에게 괴롭힘 당하고 교사들에게 무시당하는 것이 아니라 가장 믿어주고 지켜줘야 할 가족이 이샨에 대해 똑같은 편견을 가지고 대하는 방식이었습니다. 폭력과 막말을 한 아버지는 물론 적극적으로 나서서 지키지 않은 다른 가족들 또한 구성원으로서 어린 자식과 동생을 이해해주지 못하는 것이 매우 안타까웠습니다. 학교에서의 교육이 중요하긴 하지만 가정에서 먼저 아이의 상태를 알고 그에 맞는 교육을 하는 것이 최우선이어야 한다는 것을 느꼈습니다. 장애가 있다고 해서 억압하거나 수준이 낮은 교육을 해야 하는 것이 아니고 모든 학생들이 질 높은 교육을 받을 권리가 있다는 것을 알아야 한다고 생각했습니다. 이상으로 발표를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.